जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 part 1 has already been completed, so now let us continue with the remaining part of the chapter under the title keywords part 2. So प्यारे बच्चों, get your notebook and a pen ready and keep pausing the video as required and keep noting down the important things and points. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ then reading and understanding the chapter will be a piece of cake. So अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ पाते तो वीडियो देख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ A to Z ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, if you want to revise quickly in just half an hour, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ ਅਗੇਨ ਕਿ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 8th ਮੈਥ ਨੋਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8th ਮੈਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ ਐਫਰਟ ਆਲਸੋ। ठीक है, सो आओ आगे चलिए। हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर दी वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्वड इन दी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन होंदा बच्चों एग्रीकल्चर जदों मतलब कि खाण पीण वास्ते जो फसलां बीजियां जांदियां ने on land, that is known as, that process is known as cultivation. So cultivation of crops undertaken by farmers over a period of time। अर्थात शुरू तो लैके अखीर तक जो अपना कल्टीवेशन किया जाता है, ये किहड़े-किहड़े स्टेजेस होंदे ने, किहड़ियां प्रोसैसिस होंदे ने, उन्होंने कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 7 parts। So those 7 parts are, those activities are, number 1 is preparation of soil, नंबर 2 इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है मिट्टी की खेत की तैयारी, ठीक है। सोइंग अर्थात बिजाई, बीज का बीजना। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स ने आर्टिफिशियल या मैन्योर जो ढेर होंदा है उन्होंने ऐड करना मिट्टी में। इरीगेशन अर्थात पानी लाना, खेतों को पानी देना। प्रोटैक्टिंग फ्रॉम वीड्स, प्रोटैक्ट होंदा बचाना, वीड्स होंदी जंगली बूटियां जिन्होंने कहने नदीन, अर्थात एक तो होंदी फसल तो एक कुछ बूटियां कुछ जड़ी बूटियां अपने आप उग जांदियां ने, ठीक है, उन्होंने कहा जाता है इंग्लिश विच वीड्स, जिन्होंने पंजाबी च कहने नदीन, ठीक है। फिर हारवैसटिंग, जो फसल पक जाती है उसकी कटाई, तो फिर उस तो बाद स्टोरेज, जो सानू फसल विच झाड़ प्राप्त होया है, जो यील्ड प्राप्त हुई है, जो सानू स्टॉक मिले है, उन्होंने किस तरह संभाया जाए ताकि वो खराब ना हो जाए। सो है बच्चों स्टार्टिंग तो लैके अखीर तक it is been divided into 7 parts. Now one by one we will talk about the details of these activities, ठीक है। आगे चलिए। Okay, part 1 is preparation of soil. The preparation of soil is the first and the most important step before growing a crop। अर्थात जो मिट्टी की तैयारी है खेत की, वो सब तो पहला ते महत्वपूर्ण कदम है किसी भी फसल नूं उगाउण विच। इट मीनस टू टर्न एंड लूजन द सॉइल, यदा मतलब है कि मिट्टी नूं ढिला किया जाए और उत्ते थले किया जाए। टर्न मैंने मड़ी खुदाई करके जो मिट्टी थले लुकी हुई है वो ऊपर आ जाए, तो जो उपरला सरफेस है उपरला तल है वो थले हो जाए। तो लूजन मैंने मिट्टी जो जमीन सख्त हुई पई है वो ढिली हो जाए, टुकड़ियां विच हो जाए, वो लूज हो जाए, ठीक है। द प्रोसैस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, इस तरह मिट्टी को ढिला करना उत्ते थले करना, इसनूं कहा जाता है टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग।
ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪਲਾਓ। ਪਲਾਓ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹਲ ਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੀ ਲੂਜ਼ ਸੋਇਲ ਅਲਾਉਜ਼ ਦੀ ਰੂਟਸ ਟੂ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਖੁੱਬਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਡੀਪ ਮੈਨ ਡੂੰਘਾ ਇਨਟੂ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਜਿੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਬਰੀਥ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੂਜ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬਰੀਥ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭੀੜ ਭੜਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ, ਟਾਈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਭੀੜ ਘਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਲੂਜ਼ਨਡ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਲੂਜ਼ then it can penetrate, it can also breathe easily. ठीक है, the loosened soil helps in the growth of friendly earthworms. earthworm ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੰਡੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, and microbes are microorganisms which we have already studied about in chapter number 3, I think, in chapter number 2. ठीक है, we already know that there are some microbes which are friendly, they help us. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਰਥਵਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਫਰਦਰ ਟਰਨ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਐਡ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਇਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਰਥਵਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲੂਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਡ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਇਟ। ਹਿਊਮਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪਾਰਟਲੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ, ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਊਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਹਿਊਮਸ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਟੂ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫੂਡ ਫॉर ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਚਲਿए। Plant growth is supported by only a few centimeters of the top layer of soil. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਇਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੁਝ ਫਿਊ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਫਿਊ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਆਫ ਦੀ ਟॉप ਲੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ it has lost the nutrients or it has become deficient in nutrients. When you turn and loosen the soil, ਜੋ ਥੱਲੇ bottom few centimeters below the surface rich soil ਹੈਗੀ ਹੈ which is rich in nutrients, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and that once it comes up on top, then it is available to provide the nutrients to the plants. ठीक है, thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ turning and loosening of soil, which is known as tilling or plowing, is very important. ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ points ਨੇ? Roots can penetrate easily, roots can breathe easily, the nutrient rich soil which is underneath that comes on top. By loosening and by turning the soil, we also encourage the growth of friendly microbes and earthworms. Earthworms and friendly microorganisms, they further loosen the soil and also add humus to it. So ਇਹ points ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, the plowed field ਜਿੱਥੇ ਹਲ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। The plowed field means the field which has been turned and loosened. ਜਿਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੂਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, that's plowed, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪਲੋ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। may have big clumps, ਢੇਲੇ of soil, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, called crumbs. ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ
तो दी सॉइल डज नॉट गैट लूजनड इमीडिएटली। वो की होंदा है, वो निक्के निक्के लंप्स बन जाते हैं, क्लम्प्स बन जाते हैं, डले बन जाते हैं। फिर कहते इट इज़ नैसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। फिर जो क्रम्स है ने, डले है ने, उन्होंने भी तोड़ना पैंदा है। ठीक है, आगे चलिए। ओके, कहते प्लोइंग इज फॉलोड बाय लेवलिंग। जो देखो प्लोइंग हो गई तो आफ्टर प्लोइंग द बरोज विल फॉर्म, रिजिज विल फॉर्म, उत्ते थले हो जाएगा जिदा जिदा ना, मतलब कि वो खाइयां निक्की निक्की खाइयां लंबियां लंबियां तो रिजिज बन जाएंगे। सो दैन दैट सॉइल हैज़ टू बी लेवल्ड। सो प्लोइंग इज फॉलोड बाय लेवलिंग। दिस आल्सो कम्स अंडर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो लेवलिंग द फील्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। हुण जिहड़ी लेवलिंग है बच्चों, यह बीजाई लिए भी बड़ी जरूरी है, ताकि बीज पा दिते जाते हैं, फिर वो फ्लैट हो जाता है। एंड फॉर इरीगेशन, जो पानी देवांगे अगर वो फ्लैट नहीं होएगा तो जोड़े डूंगे थां ने, द पिट्स, द यू नो द थिंग्स विच आर क्रेस्ट्स, they will become full of water, and the ridges ne, they will remain dry. So irrigation लिए भी leveling is very important so that the water spreads all over the field. ठीक है, it is with the help of a leveler, it is done। इतने बच्चों it is with the help of a leveler नहीं, it is done आएगा इतने done, मैं done थे मिस हो गया। it is done, what is done, leveling is done with the help of a leveler, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਾ। it's a flat, you know, इट्स अ फ्लैट पीस ऑफ वुड, तो ट्रैक्टर के पिछे लगा दिता जाता है या बैलों के पिछे लगा दिता जाता है, वो उत्ते बंदा खड़ा हो जाता है, वो चलता जाता है तो इट फ्लैटन्स दी सॉइल। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब प्लोइंग या टिलिंग, दैट मीनस टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल तो पहले की किया जाता है, मैन्योर इज स्कैटर्ड इन द फील्ड इन डिफरेंट प्लेसिस। वो सारा अलग अलग थां ते ना और छोटे छोटे ढेर लगा दिते जाते हैं। सो व्हेन यू टिल और व्हेन यू प्लो और व्हेन यू टर्न एंड लूजन द सॉइल, दैट मैन्योर गेट्स मिक्सड विद द सॉइल। सो दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। सो कई बार क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नीड, वो टर्निंग एंड लूजनिंग तो पहले की किया जाता है, सम मैन्योर इज स्प्रेड एट रैंडम all over the field, and when the soil is turned, when the soil is loosened, the manure gets mixed automatically with the soil, और now automatically mixing हो जाती है। the soil is moistened मैंने गिल्ली की जाती है before sowing। बीज बीजन तो पहले थोड़ा जिहा पानी का छिड़काव भी किया जाता है, क्योंकि the seeds will germinate मैंने बच्चों पुंगारा फुटेगा, they will germinate only when there is a moisture। अगर moisture नहीं होएगा तो seeds जर्मिनेट नहीं होंगे। सो आगे चलिए। हूँ आ गया बच्चों सोइंग, बिजाई, दैट मीन स्प्रेडिंग दी सीड्स। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फार्मर्स नेचुरली लाइक टू गेट हाई यील्ड, यील्ड होंगी बच्चों प्राप्ति, आउटपुट, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन। कोई भी फार्मर है चाहेगा कि मैं खेत में जो बीज रहा वह मैं ज़्यादा तो ज़्यादा फसल मिले ताकि मेरी कमाई ज़्यादा हो सके। ठीक है, सो यील्ड मीन्स आउटपुट और प्रोडक्शन। फॉर दिस रीज़न, इसी करके गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी दे, क्लीन साफ, हेल्दी बने सेहतमंद, एंड सीड्स ऑफ गुड वैरायटी, अच्छी कंपनी दे, अच्छी वैरायटी दे सीड्स जिहड़े ने वो चुने जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब अच्छी वैरायटी होवे, अच्छी क्वालिटी होवे, साफ होण, हेल्दी होण। So the farmers select the seeds very carefully. They pay attention to these aspects of the seeds. The quality should be good, they should be clean, they should be healthy, they should not be suffering from any disease, they should not be damaged, and they should be of good variety. फिर good healthy seeds are separated, बच्चों separated रह गया इथों, are separated from the damaged ones by putting the lot in water। इतने बच्चों इतने लिख लो आर सैपरेटेड। हुण बच्चों जो असी खरीद रहे हैं बीज, वो कोई ना कोई थोड़े बहुत बीज जड़े ने डैमेज्ड आ ही जाते हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑल ओवर एफर्ट्स। सो गुड हेल्दी जड़े अच्छे और सेहतमंद बीज ने वो अलग किए जाते हैं, दे आर सैपरेटेड। इतने बच्चों आर और फ्रॉम दे विच लिख लो सैपरेटेड फ्रॉम द डैमेज्ड वंस, जड़े खराब हो गए होंगे ने, बाय पुटिंग द लॉट इन वाटर, वो सारे नूं पानी च पा दिता जाता है। डैमेज्ड वंस जड़े बच्चों खराब होंगे ने
हैविंग बिकम हॉलो एंड लाइटर। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜਡ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਫਲੋਟ ਔਨ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਬੀਜ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜਡ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵਡ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਦੀ ਬੀਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਪਰੇਟਡ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ यूज फॉर सोइंग। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਨੇ, ਦੇ ਜਸਟ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਥਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ। suitable distance between the seeds is kept to avoid overcrowding of plants। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬਲੌਕ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦੀ ਫਲੋ ਆਫ ਏਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਸਵੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿੰਡ, ਹਵਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਟਕਣਗੇ, ਫਸਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਜੈਸਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਟੇਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸੀਡਸ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਆਫ ਦੀ plants. This ensures that each plant gets sufficient sunlight, nutrients and water from soil। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, this ensures, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਨਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। At times a few plants are removed to prevent overcrowding। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀਜ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ if the farmer finds that these two plants are very close to each other, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ he will remove one of those plants। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। so at times few plants are removed to prevent the overcrowding। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ sowing is done using seed drill, ਜਾਂ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਜਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟਾਈਡ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਸੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟਰੈਕਟਰਸ। ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਸੋਜ਼ ਦੀ ਸੀਡਸ। ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਬੀਜਦੀ ਹੈ, ਸੋਜ਼ ਦਾ ਸੀਡਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ, ਐਟ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਪਥ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਬੀਜਣਾ, ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਰਿਮੇਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਬੀਜਣਾ, ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਰਿਮੇਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਸੋਇੰਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਟ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਪਥ। It also covers the seeds with soil after sowing। ਤੇ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। This protects seeds from being eaten by birds। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, if we do not cover it with the soil, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। It also saves time and labor। What saves time and labor? Seed drill। ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਐਡਿੰਗ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਿਓਰ, ਢੇਰ, ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਯੀਲਡ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦੀ ਸੋਇਲ in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or and fertilizers। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in the form of ਖੁਰਾਕ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਜੋਂ, so that plants healthy ਹੋ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਕਰਨ, ਦਾਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲਣ, ਫਰੂਟ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। These nutrients are essential for the growth of plants. Plant ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ these nutrients are very essential, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। In certain areas, ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ farmers grow crop after crop in the same field. ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਉਗਾਈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਤੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਤੀ। The field is never left uncultivated so as to recover its fertility. ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈ ਵਰਕ ਫॉर 16 ਆਵਰਸ, ਦੈਨ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮੇਜ ਸੈੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਨ ਮਿਟ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ। Like sleep is important for resting and recovering, इसी तरह बच्चों फील्ड ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We should give a gap between two crops so that the soil can recover its fertility. So farmer ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ। That is not a good idea. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ soil never gets time to recover its fertility. ਉਹਦਾ ਉਪਜਾਊਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਮੇਕਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਪੂਅਰ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਪਜਾਊਪਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Therefore, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨਿਓਰ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦੀ ਫੀਲਡਸ ਟੂ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਨਾਰਮਲ ਡਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਨੀਡ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੋਇਲ ਲੈਂਡ ਫॉर ਗਰੋਇੰਗ ਕ੍ਰੌਪਸ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਮੈਨਿਓਰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਟੂ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਫਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ? ਐਡਿੰਗ ਮੈਨਿਓਰ or adding nutrients to replenish the soil with nutrients is known as manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. अगर ਅਸੀਂ manuring ठीक तरह नहीं करांगे ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Manure is obtained from the decomposition of plant or animal wastes. Manure ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਭੈਂਸਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਨੀਮਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਲੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ, decomposition is carried out by microorganisms, then that decomposed organic matter is known as manure. ठीक है, farmers dump plant and animal waste in pits at open places. ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਵੇਸਟ, ਐਨੀਮਲ ਵੇਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨਿਓਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਮ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਮੈਨਿਓਰ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨਿਓਰ, ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਮੇਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ
फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर विच वी आर नॉट कवरिंग हेयर। वो इस करके मैं दस्या कि वीडियो ਨੂੰ मैं ज़्यादा ਵੱਡਾ नहीं करना ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। सो पार्ट 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ डिस्कस ਕੀਤਾ है, we have talked about the differences between fertilizers and manures। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, manure and fertilizers 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ what are the advantages of manure over fertilizers। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ they have been covered in part 1। that is, one is comparison between fertilizers and manure and second is advantages of manure over fertilizers। ठीक है, वो तुसी you can refer to part 1 keywords part 1। fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient। ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, that kind of fertilizer can be prepared in a factory। तो यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटैश हो गया, NPK हो गया, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम एंड P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। तुसी बोलोगे K फॉर पोटेशियम कितना हो गया, बिकॉज K इज द केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम, दैट इज वाई NPK। सो N इज नाइट्रोजन, P इज फास्फोरस एंड K इज पोटेशियम। सो सुपर फॉस्फेट नाम है ने फर्टिलाइजर, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, super phosphate are some examples of fertilizers। they are produced in factories। farmers have started getting better yield of crops such as wheat, paddy and maize with the help of fertilizer। ਇਹ fertilizer ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ farmers ਦੀ ਜੋ yield ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ wheat ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਣਕ, ਪੈਡੀ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ, ਮਿਨਰਲਸ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪਾਏ, ਯੂਰੀਆ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ, ਪੋਟੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਵ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਯੀਲਡ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ, देयर इज अ डाउन साइड मैंने एक नुकसान भी है, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव मैंने बेलोड़ा, मोर दैन रिक्वायर्ड। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਐਕਸੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਇਹਨੇ ਸੋਇਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸੀਪ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਬਲਾਈਂਡਲੀ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਐਕਸੈਸਿਵ use of fertilizers has caused pollution of water and reduced the fertility of the soil। in order to maintain the fertility of the soil, fertilizers need to be substituted with organic manure or the field should be left uncultivated in between two crops। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਡਾ ਲਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ, ਐਨੀਮਲ ਵੇਸਟ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਰਿਮੇਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ, ਹਵਾ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀਜ਼ ਇੰਸਟਿੰਕਟਸ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਦ ਫੀਲਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਫਟ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਦੋ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ देयर ਫੀਲਡ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਡ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਕ੍ਰੌਪਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। The use of manure replenishes the soil with nutrients, improves soil texture and its water retaining capacity. Manure ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਪਰੂਵਸ ਦੀ ਸੋਇਲ ਟੈਕਸਚਰ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਅਸਲ ਸੋਇਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨਿਓਰ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵਾਟਰ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਿए, अगला आ गया बच्चों पार्ट इरीगेशन। ठीक है, दी सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। खेतों ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। दी सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, हर रोज़, 2 बार या एक दिन छड़ के, डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर। सो दिस इज़ नोन एज इरीगेशन। कहते प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, मतलब ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ 90% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਰੂਟਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਪਾਰਟਸ, ਆਲ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਲੀਫ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ। ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਵਾਟਰ ਆਰ ਕੈਰੀਡ ਟੂ ਈਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਸੋਇੰਗ ਦੀ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਮੋਇਸਚਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਇੱਧੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਓ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਟਰ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਫਰੋਮ ਬੋਥ ਫਰੋਸਟ ਐਂਡ ਹੌਟ ਕਰੰਟਸ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਰੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੋਸਟ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਲੇ ਬਲਕਿ ਸਬ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਟ ਏਅਰ ਕਰੰਟਸ, ਜਦੋਂ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਬੋਥ ਫਰੋਮ ਫਰੋਸਟ as well as hot air currents। आगे चलिए, thus fields have to be watered regularly to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲ ਦੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸੀਜ਼ਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸੀਜ਼ਨ। ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ,
कुछ क्रॉप्स ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ क्रॉप्स ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ how much water is to be given and at what frequency is to be given, that will depend upon the season, and it will also depend upon the type of soil, and it will depend upon the type of crop। ਅਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ soil ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ these kind of factors। For example, in summer the frequency of watering is higher due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਹੌਟ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕੀਪਸ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ evaporation is less and water stays there on the field for longer period of time, so we can decrease the frequency। so this is how the irrigation is decided। आगे चलिए, अगला आ गया बच्चों weeds and weeding। what are weeds? The undesirable plants which grow naturally along the crop are known as weeds। undesirable बड़े undesirable ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਗੈਸਟਸ। ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗ ਗਏ। ਬਾਈ ਨੇਚਰ some plants grow on their own but they are not desirable, they are not friendly, they are bad for the crops। ठीक है, so they are known as weeds। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। so the undesirable plants which grow naturally along with the crop are known as weeds। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਨੇ, ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ what is weeding? The removal of weeds is called weeding, and because they are unwanted so they should be removed। ਤੇ ਇਸ ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਮੂਵਲ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ weeding। so the removal of weeds is known as weeding। weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਓਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨਿਓਰ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਟੈਂਗਲਡ ਵਿਦ ਦੀ ਅਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਥੀਵਸ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਅਨਵਾਂਟਿਡ, ਦਸ ਦੇ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡ ਜਿਹੜੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਸ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਵੀਡਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਈਵਨ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਫॉर ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਫॉर them। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਔਰ ਮੱਝ ਜਿਹੜੇ ਖਾਏਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬੂਟੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਲ ਸਿਕ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ them are poisonous as well। so that is why we have to keep a very close eye, a very sharp eye for weeds and they must be removed। ठीक है, आगे चलिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡਸ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਾਰਟ ਏ, ਨੰਬਰ 1 ਮੈਥਡ, ਮੈਨੀ ਵੀਡਸ ਆਰ ਅਪਰੂਟਡ। ਅਪਰੂਟਡ ਮੈਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਰੂਟ ਮੈਨੇ ਜੜ, ਅਪਰੂਟ ਮੈਨੇ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੀਡਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਡ ਆਊਟ। ਮੈਨੀ ਵੀਡਸ ਆਰ ਅਪਰੂਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟਿਲਿੰਗ ਔਰ ਪਲੋਇੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਲਿੰਗ ਔਰ ਪਲੋਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਵੈਨ ਦੀ ਸੋਇਲ ਵਾਜ਼ ਟਰਨਡ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ਨਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀਡਸ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪਰੂਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ।
बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप। सो कुछ काम तो इस तरह अपने आप हो जाता है। These weeds then dry up and get mixed with the soil। जो weeds टॉलरेबल है ने, मतलब कि इस तरह उन्होंने सिटन की लोड़ नहीं हैगी, आई कैन लीव दैम लाइक दैट, क्योंकि जड़ बाहर आ गई है और दे हैव बीन कट, वो प्लोइंग जिले की है तो दे हैव बीन कट फ्रॉम देयर रूट्स, देयर स्टेम्स हैव बीन कट, दे हैव बीन डैमेज्ड और दे हैव बीन अपरूटेड, तो की होएगा वो सुक जाएंगे, तो सुक के वो मिट्टी के नाल मिक्स हो जाएंगे। एक तरीका तो है। दूजी गल, weeds are also removed manually by uprooting or cutting them close to the ground or by seed drill। एक तरीका है कि बच्चों अगर weeds फसल तो बाद जिले ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ during plowing or tilling, before the seeds have been sown, the weeds are uprooted and then they can be left to dry up and get mixed with the soil। ਹੁਣ जिले फसल उगनी शुरू हो गई, then some more weeds come, then what we can do, we can uproot them either by manually or by seed drill। ठीक है, या फिर ਅਸੀਂ कर सकते हैं, they can be cut very close to the ground either manually or by seed drill, that can be done। ठीक है, this is done before they produce flowers and seeds। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ, फुल विच बीज आएंगे, हवा के नाल बीज थले डिगणगे एंड दे विल मल्टीप्लाई, फिर साडा काम बहुत वध जाएगा। सो इट मीन्स वाइल रिमूविंग द वीड्स वी शुड नॉट वेट फॉर लॉन्ग, वी शुड नॉट अलाउ दैम टू रीच एट अ स्टेज वेयर दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड सीड्स, बिकॉज दैन दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग वेरी फास्ट एंड दे विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। आगे चलिए, पार्ट सी आ गया एक और, the modern method, easy method, but which comes with a precaution। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides। जिस तरह बच्चों पेस्ट मारन लई पेस्टिसाइड, इंसैक्ट मारन लई इंसैक्टिसाइड, इसी तरह वीड्स मारन लई होंदे ने weedicides। ठीक है, they are diluted with water in right proportion and sprayed in the fields with a sprayer। ਇਹ बच्चों केमिकल होंदा है, we must read the instructions very carefully। वो तो इंस्ट्रक्शन दी होंगी हैं कि how this weedicide has to be used, that's why we say they must be mixed in the water in the right proportion। जिन्ना रेशो दसिया है कि we should mix up this weedicide with water in so and so proportion, so exactly उस तरह फॉलो करना चाहिए। ठीक है, and they should be sprayed and they are sprayed in the fields with a sprayer। they kill the weeds but do not damage the crops। ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਆਫ ਵੀਡਸ। ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਔਰ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਫਲਾਵਰ ਔਰ ਸੀਡ ਹਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਆਫ ਵੀਡਸ ਬਿਫੋਰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸੀਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਪਰੇਇੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Weedicides should be used carefully because they are chemicals as they may affect the health of farmers। क्योंकि जे साडी अखां चले गए, साडी चमड़ी नूं टच कर गए, साडे मूँह चले गए, साह ना चले गए अंदर, they can damage our health। So spraying should be done after covering nose and mouth with a piece of cloth। या सानू goggles भी wear करनी चाहिए, we should wear safety goggles, we should wear gloves, we should cover our mouth and nose while spraying these weedicides so that those chemicals do not enter our body while breathing or while speaking or while sneezing or while coughing। so जब मुँह खोलांगे साढ़े अंदर when we are breathing and we are respiring and expiring, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, now the crop has reached its bloom and it is time for cutting and making profit। so ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ harvesting। the cutting of crop after it is mature is called harvesting। it usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। ਜਿਹੜੇ cereals ਹੁੰਦੇ ਨੇ, wheat ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। the crops are pulled out, मतलब कि ਜਾਂ crop ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ pulled out और cut close to the ground ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। harvesting is either done manually by sickle or by a machine called harvester।
सो हार्वेस्टर इज़ अ मशीन विच हार्वेस्ट्स दी क्रॉप। हार्वेस्ट मैंने टू कट दी क्रॉप। सो मैनुअली भी किया जाता है तो हार्वेस्टिंग मशीन के नाल जिन्होंने कहा जाता हार्वेस्टर ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी हार्वेस्टिंग की जाती है। आगे चलिए, अगला आ गया बच्चा थ्रैशिंग, नॉट थ्रैशिंग है, थ्रैशिंग ई है। वंस दी क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, हुण कट लई तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पत्ते भी आ गए, ਉਹਦੀ स्टैम भी आ गई, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ कवरिंग भी आ गई, पर ਸਾਨੂੰ तो दाने चाहिए ने, ठीक है ना। दी ग्रेन सीड्स नीड बच्चों नीड इतने बच्चे आर नहीं आएगा, इतने नहीं आया, हटा दो बच्चों, नीड नहीं आएगा। दी ग्रीन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, नीड विल नॉट कम बच्चों। यहाँ जो नीड लिखना है फिर आएगा टू बी सेपरेटेड, आर की जगह टू बी कर दो, नहीं तो आर नू हटा दो, सॉरी नहीं तो आर रहन दो तो नीड नू हटा दो। लिसन टू मी केयरफुली, वंस द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड दी ग्रेन सीड्स नीड, आर की जगह लिख दो टू बी सेपरेटेड, यहाँ तो यह आएगा, नहीं तो यह नीड हटा दो। सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, चाफ होंगे बच्चों कवरिंग, जो बाहरला हिस्सा है जिन्होंने असीं भूसा कह देंगे, जिहदे विच बीज होंगे ने, उन्होंने चाफ कहा जाता है। सो वंस द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड द ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रैशिंग। इट मीन्स थ्रैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स फ्रॉम द चाफ। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, उन्होंने कंबाइन किया जाता है। आम तौर पर पंजाब से कंबाइन कहते हैं, कंबाइन, पर इट इज़ कंबाइन विच इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रैशर। असल में कंबाइन की हैगी है, यह एक इंटीग्रेटेड मशीन है, इट सर्व्स अ ड्यूल परपज ऑफ हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रैशिंग। सो कंबाइन असल की है, इट इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रैशर। अर्थात जो कंबाइन मशीन है यह क्रॉप ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ, ਭੂਸੇ ਤੋਂ, ਚਾਫ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਬਾਈਨ। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड मतलब कि जिन्होंने को खेत थोड़े ने, 2 खेत ने, 4 खेत ने, घर की अपने घर की गुजारा करने लिए उन्होंने कणक चाहिए, चौल चाहिए ने थोड़े बहुत, है ना। स्मॉल होल्डिंग असी कह दें बच्चों आम तौर पर कह लो कि 10 खेत तो थले जिहदे कोल हैगे ने, 3 खेत 4 खेत 5 इन्ने खेत हैगे ने, ठीक है। दे डू दी सैपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। विनोइंग वजह की होंदा, जिहदा छज पुराने जमाने साडी मावां की करदियां सी, छज मारदियां, छज दे नाल वो हवा दे नाल उत्ते छिड़दे ने, वो हवा दे नाल जिहड़ा भूसा अलग हो जाता है ते दाने अलग हो जाते हैं। आम तौर पर की किया जाता बच्चों, यह दाने नूं उपरों थल्ले सिटिया जाता है तो उधरों पक्खा चला दिता जाता है, तो पक्खे दे नाल की चाफ जिहड़ा है वो उड़ के परे पासे चल जाता है, दाने थल्ले डिग जाते हैं। बिकॉज सीड्स आर हैवीयर, दे फॉल वर्टिकली डाउन, मतलब उत्तों की थोड़ी हाइट तो ना वो भूसा तो जड़ा दाने मिक्स होए होंदे ने उपर वो थल्ले सिट्टे जाते हैं, तो साइड तो कोई पक्खा वड्डा सारा पक्खा चला दिता जाता है, तो पक्खा जड़ा है वो चाफ नूं उड़ा के लै जाता है, तो दाने थल्ले डिग जाते हैं। दिस प्रोसैस इज़ नोन एज विनोइंग। सो विनोइंग इज सैपरेटिंग ऑफ द चाफ फ्रॉम द ग्रेन यूजिंग एयर करंट। एयर करंट माने हवा दे बुल्ले, हवा वरती जाती है, ठीक है। सो हवा जी है वो चाफ नूं उड़ा के लै जाती, एक पासे कर देंदी है, तो दाने जड़े ने वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ यूज इन केस अ फार्मर हैज़ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, उसको बहुत ज़्यादा वो फसल नहीं हैगी, थोड़ा कम ही है, क्योंकि कंबाइन महंगी मशीन हैगी है, वो हायर भी करेगा तो शायद उन्होंने किराया ज़्यादा देना पेगा। सो वो विनोइंग दे नाल की करता है, चाफ नूं मतलब कि दाणिਆਂ तो सैपरेट कर लेंदा है। अगला आ गया बच्चों फाइनल स्टोरेज। हुण दाने भी आ गए, ठीक है ना। हुण दाने बच्चों मैं तो थोड़ा आटा वरतना है, तो मान लो पूरा साल अपना गुजारा करना है, रोटियां खानियां है, ठीक है। तो मैं चाहना कि यह साल भर मेरे को सामभ्या रहे, तो यह खराब ना हो अगले साल तक। एक तरीका तो है परसनल स्टोरेज। फिर यह मंडियां बेचिया भी जाता है, फिर मंडियां साइलोज होंगे ने, ग्रेनरीज होंदियां हैं, जिथे हुण साडे इंडिया FPS सिस्टम है, जिन्हों कहते हैं फेयर प्राइस शॉप, जिन्होंने असीं कहते PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन की दुकानां बनाई हुई हैं, जिहदे गौरमेंट की करती है, चौल हो गए, कणक हो गई, यह सारी चीज़ों सबसिडाइज करके गरीब लोगों तक पहुँचाती है। तो टना लखां टन बच्चों इस कणक सारा जड़ा इन्हों सामभ के रखा जाता है, तो पिया पिया तो खराब हो जाएगा, तो इन्हूं प्रोटैक्ट भी करना है
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਪੀਐਸ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੀਡੀਐਸ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਆਰ ਬੱਚਿਓ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਣਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਯੀਲਡ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਨਾਊਨ ਹੇਅਰ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੈਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵਾਇਆ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਨਿਓਰ ਪਾਏ, ਕੱਟਿਆ, ਵਿਨੋਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੋ ਮਿਹਨਤ ਖਰਾਬ ਜਾਏਗੀ, टाइम खराब जाएगा, पैसा का नुकसान होएगा। सो स्टोरेज इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टोरेज इज़ डन विद द एम ऑफ कीपिंग दी प्रोड्यूस सेफ, सुरक्षित रहे, एंड एडिबल, खाण योग रहे। ऐ ना भी कोई सुसरी खा जाए, सुंडियाँ खा जान तो वो फिर वो मुश्क आने लग जाए, टेस्ट खराब हो जाए, है ना। वो एडिबल भी रहना चाहिए तो सेफ भी रहना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय लिए। हारवैसटिड ग्रेन्स, जोड़े ग्रेन असी प्राप्त किए हैं फसल, हैव मोर मॉइस्चर, जिले असी ताज़ा ताज़ा फसल कढ़ते हाँ उन्होंने गिल्लापन होंदा है, वो मॉइस्ट होंदे ने, उन्होंने नमी होंदी है, एंड दस मोर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड एंड अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स रेंडरिंग दैम यूजलैस। बच्चों जिथे मॉइस्चर ज़्यादा होएगा उत्थे ऑर्गेनिज्म, उत्थे सुंडियाँ, सुसरियाँ, फंगस, उन्हों का अटैक ज़्यादा होएगा, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो मोर इन मॉइस्ट इन ह्यूमिड एटमोसफीयर। सो वो क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿੱਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਹੈਂਸ ਬਿਫੋਰ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੈਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੱਕ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ तो काफ़ी सारी बोरियां इकट्ठियां हो जांदियां, तो पहले असी कणक नूं सुकाउने आ, पहले वो धुप विच बाहर छत दे उत्ते विहड़े 'च किते सुकाई जाती है, तो सुकाउण तो बाद साफ करके फिर असी उहनूं उहदे विच ड्रमां विच पाउने आ। ठीक है, सो दी ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस दी मॉइस्चर इन दैम, ताकि उन्हां 'च जिहड़ी नमी है वो उड़ जाए, वो सुक जाए। दिस प्रिवेंट्स दी अटैक बाय इंसैक्ट पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਸ ਸਟੋਰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਨ ਜੂਟ ਬੈਗਸ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਸਟਰ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਰੀਆਂ, ਜੂਟ ਬੈਗਸ और मैटलिक बिन्स, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟੀਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹਦਾ FCI ਹੈ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਨ ਸਾਈਲੋਜ਼। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਆਰ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਆਰ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਟਾਵਰਸ। ठीक है, गोलाकार ਜਿਹੜਾ ड्रम ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ड्रम ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਰੀਜ਼, ਗ੍ਰੇਨਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਪੈਸਟਸ ਲਾਈਕ ਰੈਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਂਡ ਇਨਸੈਕਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ, ਸੁਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਡ ਨੀਮ ਲੀਵਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਗ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ
ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਟਰਨ ਟੂ ਗੈਸ ਸਲੋਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਸਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਰਾਈਡ ਨੀਮ ਲੀਵਸ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਨ ਬਿਗ ਗੋਡਾਊਨਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਫ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕੈਪਟ ਸੇਫ ਐਂਡ ਐਡੀਬਲ with the help of specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। ਸੋ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, with this we come to the end of this chapter। this chapter was divided only in 2 parts, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਆਈ ਪੁੱਟ ਇਨ ਪਾਰਟ 1 in which we have talked about drip irrigation and as well as sprinkler system, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਜਸਟ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਟੇਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।